కేఎన్ఆర్ న్యూస్ కి స్వాగతం. నేను మీ ఆమని. ముందుగా బులెటిన్ లో హెడ్లైన్స్. ట్యాక్స్ పేయర్స్ కి హక్కుల హస్త్రాన్ని ప్రవేశపెట్టిన మోదీ. ఎడతెరిపి లేని వర్షాలతో కృష్ణా గోదావరికి పోటెత్తిన వరదలు. స్టేటస్ కోను ఈ నెల 27 వరకు పొడిగించిన హైకోర్టు. రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న కరోనా కలకలం, 2.5 లక్షలు దాటిన కేసులు. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతానికి పన్ను వ్యవస్థలో మరిన్ని సంస్కరణలు తెచ్చేందుకు పారదర్శక పన్నుల విధాన వేదికగా ఉపయోగపడుతుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు. ఢిల్లీ వేదికగా మోదీ గురువారం పారదర్శక పన్నుల విధాన వేదిక కార్యక్రమాన్ని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రారంభించారు. నిజాయితీగా పన్ను చెల్లించే వారికి ఇలాంటి పారదర్శక వేదికలు మరింత లబ్ధి చేకూరుస్తాయని, పన్ను సంస్కరణల్లో పాలసీ ఆధారిత పరిపాలన అవసరం ఉందని మోదీ వెల్లడించారు. ఆర్థిక వ్యవస్థ పునరుత్తేజానికి పన్ను సంస్కరణలు అవసరమని తెలిపారు. కరోనా కష్టకాలంలోనూ రికార్డు స్థాయిలో ఎఫ్డీఐలు వచ్చాయని, సెప్టెంబర్ 25 నుంచి ఫేస్లెస్ అప్పీల్ సేవలను ప్రారంభించనున్నట్లు మోదీ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్తో పాటు సహాయక మంత్రి అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్లతో పాటు దేశంలోని వాణిజ్య సంస్థలు, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు, గణనీయమైన పన్ను చెల్లింపుదారులు అసోసియేషన్లు పాల్గొన్నారు. नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर्स चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। अब टैक्स सिस्टम भले ही फेसलेस हो रहा है, लेकिन टैक्स पेयर को ये फेयरनेस और फियरलेसनेस का विश्वास देने वाला है। ये सभी टैक्स पेयर्स को इस महत्वपूर्ण तोहफे के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनकम टैक्स विभाग के सभी अधिकारियों को, हर छोटे मोटे कर्मचारी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बीते 6 वर्ष में हमारा फोकस रहा है बैंकिंग द अनबैंक, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड और फंडिंग द अनफंडेड। आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। साथियों, आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। ये देशवासियों के जीवन से सरकार को
सरकार के दखल को कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। साथियों, आज हर नियम कानून को, हर पॉलिसी को प्रोसेस और पावर सेंट्रिक अप्रोच से बाहर निकालकर उसको पीपल सेंट्रिक और पब्लिक फ्रेंडली बनाने पर बल दिया जा रहा है। ये नए भारत के नए गवर्नेंस मॉडल का प्रयोग है और इसके सुखद परिणाम भी देश को मिल रहे हैं। आज हर किसी को ये एहसास हुआ है कि शॉर्टकट्स ठीक नहीं है। और हमारे यहां तो रेलवे स्टेशन पे लिखा जाता है, शॉर्टकट विल यू कट यू शॉर्ट। गलत तौर तरीके अपनाना सही नहीं है। वो दौर अब पीछे चला गया है। अब देश में माहौल इस ओर आगे बढ़ रहा है कि कर्तव्य भाव को सर्वोपरि रखते हुए सारे काम होने चाहिए। सवाल यह है कि ये बदलाव आखिर कैसे आ रहा है? क्या ये सिर्फ सख्ती से आया है? क्या ये सिर्फ सजा देने से आया है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके अगर मोटे मोटे तौर पर मैं कहूं तो 4 बड़े कारण हैं। पहला, पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस। जब पॉलिसी स्पष्ट होती है तो ग्रे एरियाज मिनिमम हो जाते हैं और इस कारण व्यापार में, बिजनेस में और सरकार के और निर्णयों में भी डिस्क्रिशन की गुंजाइश कम हो जाती है। दूसरा, सामान्य जन की ईमानदारी पर विश्वास। तीसरा, सरकारी सिस्टम में ह्यूमन इंटरफेस को सीमित करके टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर उपयोग। आज सरकारी खरीद हो, सरकारी टेंडर हो या सरकारी सेवाओं की डिलीवरी, सब जगह टैग इंटरफेस सर्विस दे रहे हैं। और चौथा, हमारी जो सरकारी मशीनरी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें एफिशिएंसी, इंटीग्रिटी और सेंसिटिविटी के गुणों को रिवॉर्ड किया जा रहा है। విశాఖ పాత నగరం కురుప మార్కెట్ ప్రాంతంలో కొలువై ఉన్న కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారి ఆలయంలో శ్రావణ మాసం 4వ శుక్రవారం సందర్భంగా అమ్మవారికి విశేష అభిషేకాలు, అర్చనలు, పూజలు నిర్వహించి తదుపరి అమ్మవారిని వివిధ రకాల గాజులతో అలంకరణ చేసి భక్తులకు దర్శనం కలిగించినట్లు ఆలయ నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ అర్చకులు ఆర్బీబీ కుమార్ శర్మ మాట్లాడుతూ మహిళల 5వతనం సౌభాగ్యాన్ని కాపాడాలనే ఉద్దేశంతో అమ్మవారిని సుమారు 5,000 గాజులతో ప్రత్యేకంగా అలంకరణ చేశామని, కోవిడ్ ఆంక్షలు అమలవుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో భక్తుల భద్రతా దృష్ట్యా ఈ సంవత్సరం మహిళలచే సామూహిక కుంకుమ పూజలు నిర్వహించలేదని తెలిపారు. అలానే వచ్చిన భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా సామాజిక దూరం పాటించే విధంగా చర్యలు తీసుకున్నామని తెలిపారు.
చేతితో పట్టుకొని దాన్ని ఇలాగా జూమ్ ఇది తీసుకుని సరిపోతుంది కూర్చొని కాబట్టి కెమెరా అయితే ఎవరైనా నెగటివ్ సార్ దాని జూమ్ డబల్ తీసేది ఈరోజు మా అమ్మవారిని కన్యకాపురం శ్రావణం 40వ సందర్భంగా మా అమ్మవారిని గాజులతో 5,000 గాజులతో అలంకరణ జరిగింది. మా అమ్మవారిని కన్యకాపురమేశ్వరిని 5వ సందర్భంగా ఉదయం 5 గంటల నుంచే పంచామృతాలతో క్షీరాభిషేకం చేసామండి. పంచామృతం 108 రకాల ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేసి బంగారు పుష్పాలతో పూజ చేసి 5,000 గాజులతో పూజ చేసామండి. వచ్చిన ముత్తైదులందరూ కూడా గాజులు పొందడం జరుగుతుందండి. కాబట్టి వచ్చే భక్తులందరూ కూడా వచ్చి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుని గాజులు తీసుకుంటారు. వచ్చిన ముత్తైదులందరూ కూడా గాజులు పంచుతున్నాం. కాబట్టి అందరూ వచ్చి గాజులు తీసుకుంటారని మరీ కోరుతున్నామండి. విశాఖ జిల్లా ఓర్వశి కూడలి జాతీయ రహదారిపై ప్రయాణిస్తున్న కారులు ఒక్కసారిగా పొగలు వ్యాపించాయి. దీంతో అటుగా రాకపోకలు సాగిస్తున్న ప్రయాణికులు భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. ఘటనకు సంబంధించి స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మధ్యాహ్నం 12:30 సమయంలో ఎన్ఏడి కూడలి నుండి తాటిచెట్లపాలెం జాతీయ రహదారి మీదుగా వెళ్తున్న కారు ఓర్వశి కూడల వద్దకి వచ్చేసరికి ముందు భాగంలో ఒక్కసారిగా పెద్ద ఎత్తున పొగతో కూడిన మంటలు వ్యాపించాయని విషయం గమనించిన డ్రైవర్ కారును నిలిపివేసి అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించారని తెలిపారు. తక్షణం స్పందించిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని మంటలను అదుపు చేశారు. ప్రమాదంలో ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం జరగకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. బ్యాటరీ షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్ల మంటలు వ్యాపించి ఉంటాయని పలువురు అభిప్రాయపడ్డారు. ప్రమాదం కారణంగా ట్రాఫిక్ తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడడంతో కంచరపాలెం పోలీసులు అక్కడికి చేరుకొని ట్రాఫిక్ ను క్రమబద్ధీకరించారు. ఉత్తరాంధ్ర ఒడిశా తీరాలకు దగ్గరలో వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో ఉత్తర ఒడిశా పశ్చిమ బెంగాల్ తీరాల్లో గురువారం ఉదయం అల్పపీడనం ఏర్పడింది. దీనికి అనుబంధంగా సముద్ర మట్టానికి 7.6 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ఉపరితల ఆవర్తన ఏర్పడింది. దీని ప్రభావంతో ఉభయ గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాల్లో శుక్రవారం పలు చోట్ల భారీ వర్షాలు, 1-2 చోట్ల అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. గోదావరి వరద నీరు తొయ్యేరు వద్ద రహదారిపైకి చేరడంతో దేవీపట్నంతో సహా పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు స్తంభించాయి. ముంపు భయంతో నిర్వాసితులు గ్రామాలను ఖాళీ చేసి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్తున్నారు. కాగా కృష్ణా జిల్లాలోని మున్నేరు నది లింగాల వద్ద కాజ్వేకు ఆనుకుని 10 అడుగుల మేర వరద నీరు పారుతుంది. దీంతో కాజ్వేకు ఇరువైపులా కాపలా ఏర్పాటు చేశారు. చందమామిపేటకు చెందిన పశువుల కాపరి శ్రీను అనే వ్యక్తి మున్నేటి లంకలో ఇరుక్కుపోయారు. పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులు గజ ఎత్తగాళ్ల సాయంతో ఆయనను కాపాడారు.
రాజధానిపై రాష్ట్ర హైకోర్టు యథాతథ స్థితి విధించింది. ఈ నెల 27 వరకు స్టేటస్ కోను న్యాయస్థానం పొడిగించింది. కరోనా సమయంలో అంత ఎమర్జెన్సీ ఏముందని ప్రభుత్వాన్ని హైకోర్టు ప్రశ్నించింది. ప్రభుత్వానికి విధులు నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉందని ప్రభుత్వం తరపు న్యాయవాది రాకేష్ త్రివేది వాదించారు. కేసును వాయిదా వేయండి కానీ స్టేటస్ కో పొడిగించవద్దని, స్టేటస్ కోతో క్యాంప్ కార్యాలయం తరలించే అవకాశం లేకుండా పోయిందని పేర్కొన్నారు. వేరే కార్యాలయాలను తరలించుకోవాలన్న కోర్టు ఉత్తర్వులు కూడా అడ్డంకిగా మారాయని, స్టేటస్ కో ఉత్తర్వులతో చట్టాలను అమలు చేసే అవకాశం లేకుండా పోయిందని వాదించారు. ప్రభుత్వ వాదనను పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాదులు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. చట్టాన్ని ఉల్లంఘించినందునే తాము స్టేటస్ కో అడిగామని, స్టేటస్ కో ఎత్తేయడానికి వీల్లేదని పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాదులు తెలిపారు. 3 రాజధానుల ఏర్పాటు విభజన చట్టానికి విరుద్ధమని పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది చెప్పుకొచ్చారు. విభజన చట్టంలో కేవలం ఒక్క రాజధాని ఏర్పాటు ప్రస్తావనే ఉందని, పిటిషన్లను ప్రత్యేక పద్ధతిలో విచారించామని హైకోర్టు తెలిపింది. ఇరుపక్షాల వాదనలు విన్న హైకోర్టు స్టేటస్ కోను ఈ నెల 27 వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. రాష్ట్రంలో కరోనా కలకలం కొనసాగుతుంది. 2.5 లక్షలను దాటి కేసులు నమోదవడంతో ప్రజలు భయభ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. రోజురోజుకి కేసుల సంఖ్య పెరుగుతూ రాష్ట్రంలో కరోనా విజృంభిస్తుంది. ప్రతిరోజు 10,000కు తక్కువ కాకుండా కేసులు నమోదవుతున్నాయి. గడిచిన 24 గంటల్లో దేశవ్యాప్తంగా 942 మంది కరోనా బారిన పడి మృతి చెందడం అందరికీ ఆందోళన కలిగిస్తుంది. కాగా విశాఖ జిల్లాలో ఒక్క రోజులో 931 కేసులు నమోదయ్యాయి. మరణాల సంఖ్య 156కు చేరుకుంది. మొత్తం జిల్లాలో 22,517 కేసులు గాను 16,468 మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. 6,305 మంది ప్రస్తుతం చికిత్స పొందుతున్నారు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. ట్యాక్స్ పేయర్స్కి హక్కుల హస్త్రాన్ని ప్రవేశపెట్టిన మోదీ. ఎడతెరిపి లేని వర్షాలతో కృష్ణా గోదావరికి పోటెత్తిన వరదలు. స్టేటస్ కోను ఈ నెల 27 వరకు పొడిగించిన హైకోర్టు. రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న కరోనా కలకలం, 2.5 లక్షలు దాటిన కేసులు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మళ్ళీ బులెటిన్లో కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.